السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھٹویں جماعت کے طالب علموں، MW اسکول کے آن لائن کلاس پر آپ تمام کو آن لائن کلاس پر مبارکباد ہو، خوش آمدید ہو، ویلکم ہو۔ آج اس کتاب جو ہماری کتاب ہے چھٹویں جماعت کی، اس کا سبق جو پہلا سبق ہے وہ حمد ہے۔ حمد کے معنی تعریف کے ہیں۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس نظم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں۔ ایسی نظم جس نظم کے اندر اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو، اس کو حمد کہتے ہیں۔ جو ہماری کتاب ہے، اس کتاب کے اندر بھی تمام کتابوں کی طرح اس کتاب کے اندر بھی پہلا سبق جو ہے وہ حمد سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ حمد میں پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ بھی اسی تلفظ کے ساتھ اسی انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ دھوپ بھی اور چھاؤں بھی اے آدمی دیتا ہے کون، کیا کبھی سوچا ہے غم دیتا خوشی دیتا ہے کون، اے معزز ہوش مند زیر کو دانش درو، ہوش مندی زیر کی دانش دری دیتا ہے کون، کون اپنی حمد کی توفیق دیتا ہے مجھے، حمد کے شایان شاں الفاظ بھی دیتا ہے کون، سوچتا رہتا ہوں سن کے پنچھیوں کے چہچہے، سوچتا رہتا ہوں سن کر پنچھیوں کے چہچہے، بے زباں کو یہ نغمگی دیتا ہے کون، کون حور صبح کو دیتا ہے جھومر مہر کا، کون حور صبح کو دیتا ہے جھومر مہر کا، شب کو تاروں کی جگمگی اوڑھنی دیتا ہے کون، یہ ستارے یہ گلو لالا یہ رنگی تیتلیاں، ان حسینوں کو ادائے دل بڑی دیتا ہے کون۔ حمد کی تعریف کے بعد اس حمد کے اندر شاعر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سوالیہ الفاظ میں کی، سوالیہ انداز میں کی۔ تمام اشعار کے اندر یہ نہیں کہا کہ اللہ ہی کیا ہے یا اللہ ہی ہے، بلکہ خالی سوال کیا ہے۔ کیا سوال کیا ہے کہ یہ دھوپ، یہ چھاؤں، یہ اندھیری رات، یہ عقل مندی، یہ بے وقوفی، انسانوں کے اندر، پرندوں کے اندر ایک نغمگی، یہ تمام چیزیں رات کا دن کا آخر یہ کون کرتا ہے، یہ کس کی وجہ سے یہ وجود میں آتی ہے۔ خالی سوالیہ ہی انداز میں شاعر نے اس حمد کے اندر پوری بات کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا جواب اپنے ہی آپ میں نکلتا ہے کہ یہ رات کا آنا، دن کا آنا، رات کو آنا اور بارش آنا، ہماری عقل مندی، ہماری بے وقوفی اور اس کے ساتھ ساتھ چڑیوں کی چہچہاہٹ، ان کی نغمگی، یہ تمام چیزیں کے اندر جو بیان کرنے کے بعد پھر ہمارے ہی سے سوال ہوتا ہے کہ کون کر رہا ہے یہ سب چیزیں، تو ایک آواز آتی ہے، سب کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ ہر چیز کے اندر اللہ کی خدائی ہے، اللہ ہی کی قدرت کاملہ اس کے اندر مضمر ہے، وہی چیزیں چھپی ہوئی ہے، اور اس کا اصل جو ہے مرکز وہ خدا کی ذات گرامی ہے۔ دیکھیں کتنا اچھا لکھا ہے کہ دھوپ بھی اور چھاؤں بھی اے آدمی دیتا ہے کون۔ ظاہر اگر یہی سوال ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بولو بچوں کہ یہ دھوپ ہے، یہ چھاؤں آ جاتی ہے، اس کے بعد یہ کون آخر لاتا ہے، تو آپ کی زبان سے یہی نکلے گی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے حضرت۔ کیا کبھی سوچا ہے غم دیتا ہے خوشی دیتا ہے کون۔ اب یہ سوال پھر میں آپ ہی سے کروں کہ بولو خوشی زندگی میں کس کی وجہ سے آتی ہے، یہ خوشی کون دیتا ہے، غم کون دیتا ہے، پریشانی کون دیتا ہے، تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی ہی ہے، اللہ نے مجھے بہت خوشیاں دی، بہت ہی آرام اور مسرت کا سامان فراہم کیا ہے، اور جب کوئی حادثہ گھر میں آتا ہے پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے
तो सब कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, सब्र करो, ये अल्लाह ही का दिया हुआ है, अल्लाह इसको ख़त्म कर देगा, ये गम को अल्लाह तबारक तआला खुशी में बदल देगा, खुशी में चेंज कर देगा। ये तमाम बातें हमारे दिल से आवाज़ निकलती है कि सब अल्लाह ही की तरफ से है। ऐ मुअज़्ज़ज़ होशमंदो ज़ेर को दानिश्वरो, होशमंदी ज़ेर की दानिश्वरी देता है कौन। अब देखिए इस शेर के अंदर शायद फिर सवालिया अंदाज में कर, ऐ मुअज़्ज़ज़, ऐ बाइज़्ज़त शख्स, मुअज़्ज़ज़ इज़्ज़तदार, होशमंदो अक्लमंदो, ज़ेर को भी अक्लमंद दाना को कहते हैं, दानिश्वर भी अगर अक्लमंदी इंसान को कहते हैं। होशमंदी ज़ेर की दानिश्वरी देता है कौन। ये अक्लमंदी, ये दानाई, ये सोच, ये बूझ आखिर कौन देता है। अगर यही सवाल फिर आपसे मैं ही करूं या मैं आप मुझसे करें तो मैं भी यही कहूँगा, आप भी यही कहेंगे कि ये अल्लाह ही की तरफ से है, ये अल्लाह ही देता है। कौन अपनी हम्द की तौफीक, कौन अपनी हम्द की तौफीक देता है मुझे, कौन अपनी हम्द की तौफीक देता है मुझे, हम्द की शायान शां अल्फाज भी देता है कौन। कितना अच्छा है इस शेर के अंदर कह रहा है, शायर कह रहा है कौन अपनी हम्द की तौफीक देता है मुझे। कह रहा है मैं जो अल्लाह की तारीफ़ कर रहा हूँ या किसी की तारीफ़ कर रहा हूँ, इसका तौफीक कौन देता है, ये किसके तरफ से दिलों के अंदर मेरा ख्याल आता है कि मैं अल्लाह की तारीफ़ करूँ, ये कौन देता है, ये बात है कौन डालता है, उसके शाया निशान कौन है, उनके बराबर कौन है, कौन इसको अल्फाज का और उनके अल्फाज की जो अदा की जाती है ये कौन देता है। तो खुद ब खुद दिल से आवाज़ निकलती है कि ये सब देने वाला अल्लाह ही की ज़ात है। सोचता रहता हूँ सुनकर पंछियों के चहचहे, बेज़ुबां को ये ले ये नगमगी देता है कौन। कितना अच्छा कहा है कि सोचता रहता हूँ, आप भी सोचते रहते हैं, हम भी सोचते रहते हैं कि परिंदों की आवाज़, कभी आप जाएं ज़ू के अंदर तो बहुत सारे परिंदे रहते हैं, बेशुमार परिंदे रहते हैं, हर परिंदों की आवाज़ अलग अलग होती है, उनकी नगमगी अलग अलग होती है, उसकी आवाज़ अलग अलग अंदाज की होती है। किस परिंदे की आवाज़ सुनने की तबीयत करती है, कौवे की आवाज़ अलग है, कबूतर की आवाज़ अलग है, तमाम परिंदों की तोते की आवाज़ अलग है, जितने भी परिंदे हैं सबकी आवाज़ें अलग अलग हैं और उनकी आवाज़ बड़ी सुरीली आवाज़ होती है। इंसान बैठ जाता है कि उस परिंदों की मैं आवाज़ सुनूं, ऐसी नगमगी होती है उनकी आवाज़ के अंदर। तो वह शायद कह रहा है सोचता रहता हूँ सुनकर पंछियों, पंछियों ने ये परिंदों, पंछियों ने परिंदों, परिंदों के चहचहे, जो चहचहा किसे कहते हैं, परिंदों की जो आवाज़ होती है उसको चहचहाना कहते हैं। क्या कहते हैं, चहचहाना। परिंदों की आवाज़ को जो आवाज़ निकलती है वो चहचहाना कहते हैं। याद रखिए हर इंसान का जिस तरह बात निकलती है उसको बोलना कहते हैं, हाँ, और इसी तरीके से घोड़े की आवाज़ को हिनहिनाना कहते हैं। इसी तरह परिंदे की जो आवाज़ निकलती है मुंह से उसको परिंदों की आवाज़ को चहचहाना कहते हैं। उसी तरह पंछियों, पंछियों में परिंदों, परिंदों के चहचहा आवाज़ को, चहचहाने को, बेज़ुबां को ये ले ये नगमगी देता है कौन। परिंदे की आवाज़ हमको समझ में नहीं आती वो क्या बोल रहा है, लेकिन कह रहे हैं ये बेज़ुबान है, उसकी ज़ुबान है, बेज़ुबान नहीं है लेकिन ज़ुबान है, उसकी ज़ुबान हमको समझ में नहीं आती, इसलिए शायद उसकी तरफ कह रहे हैं इसकी ज़ुबान बेज़ुबां है। ये ले के माने क्या लिखा, ले के माने आवाज़, कैसी सुरीली आवाज़ आती है उसकी, ये नगमगी, ये गीत के अंदाज में गाते रहते हैं वह आवाज़, और ये नगमगी देता है कौन, ये इसके अंदर कौन ऐसी देते हैं। तो फिर वही सवाल दिल से निकलती है, ये सारी चीज़ों के अंदर जो आवाज़ें हैं, नगमगी है, ये अल्लाह ही की तरफ से दी हुई है, ये देने वाला अल्लाह की ज़ात है। फ़िलहाल आज का सबक इतना ही है। कोशिश कीजिए कि इसके शुरू के 4 अशार कम से कम हम सबको जहाँ तक हम पढ़े हैं अभी तक वहाँ तक ज़ुबानी बेगर देखे नसर का और बाई हार्ट याद कीजिए, इसलिए कि ये हर इम्तिहान में आने वाली चीज़ है और हमारी कामयाबी की भी चीज़ है। इससे मालूम होता है इस सबक के अंदर आज हमको ये सबक मिला है कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं ये सब अल्लाह की पैदा की हुई है और जिस चीज़ों के अंदर जो चीज़ें भी है ये सब अल्लाह की दी हुई है।